Hello guys, good morning to all of you. BCom semester 1 English unit 4 layout of the business letter ની અંદર લેટરના 9મા ભાગની જે વાત કરીએ તો એ આ છે, જુઓ, ધ્યાન આપો. બોડી ઓફ ધ લેટર જે છે એ બોડી ઓફ ધ લેટરની જે આપણે વાત કરવાની છે. ચલો મિત્રો, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. બોડી ઓફ ધ લેટરનો મેઇન ભાગ જે છે બોડી, એની વાત કરીએ. સબ્જેક્ટ પછીની નીચે આપણે તરત જ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ લેટર લખવાનું. તો મિત્રો અહીંયા ધ્યાન આપો, બોડી લેટર શું છે એ જોઈએ. બોડી ઓફ ધ લેટર, ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધ બિઝનેસ લેટર. લેટરનો મહત્ત્વનો ભાગ કહી શકાય. કારણ કે ઇટ કન્ટેન્સ ધ મેસેજ ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન ફોર વિચ ધ લેટર ઇઝ બિંગ રિટન, રાઈટ. આપણે શેના માટે લેટર લખીએ છીએ એ એનું જે છે ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. સમ લેટર્સ મે એન્ડ ઇન વન પેરેગ્રાફ, બટ જનરલી સ્પીકિંગ most business letter are drafted in the at least 3 parts, the opener, main body and the closer. એટલે કે બિગિનિંગ, મિડલ એન્ડ એન્ડ. બરાબર. 3 પ્રકારના પેરેગ્રાફથી આપણો લેટર લખીએ છીએ. સામાન્ય લેટર આપણે એક પેરેગ્રાફમાં લખતા હોઈએ છીએ. The body is also called the heart of the letter and show its importance. બરાબર. કે સામાન્ય રીતે આપણે બોડી એટલે કે હર્ટ ઓફ ધ લેટર, બરાબર, જે બોડી લેટર માટે ખાસ ઉપયોગી જે અંગ જે છે એ છે બોડી. ધ ઓપનર, હવે 3 ભાગની વાત કરીએ. પહેલા પેરેગ્રાફમાં આપણે કઈ બાબતની વાત કરી શકીએ લેટરની અંદર. ધ ઓપનર ઓર ધ ઓપનિંગ પેરેગ્રાફ સ્ટેટસ ધ રેફરન્સ એન્ડ ધ કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ ધ ડેટ એન્ડ ધ સબ્જેક્ટ ઓફ ધ પ્રીવિયસ કોરસ્પોન્ડન્સ એન્ડ ધ સજેસ્ટેડ ધ response of the writer. The first paragraph expresses the writer's mood or the feeling or pleasure, regret, surprise, gratitude, etc. A short opening sentence should be performed to a longer one. The letter should be drafted in such a way that it holds the reader's interest throughout. The opening paragraph should appeal to the desire and the needs of the customer. The letter should never begins with the stereotype opening like number 1, we beg to state, replying to your favor of the 6th instant. With the reference to your letter, we beg to inform you that such a business jargon has no place in the modern business world. Do not begin the letter with ing or and, ing or ed, right. કન્ટિન્યુ જે છે અને પૂર્ણાવૃત્તિ બતાવે છે. વર્બ ફોર્મ્સ રાઇટ એઝ યુ લાઇક, એઝ યુ ટોક, યુઝ ફ્રેન્ડલી, the courteous,
conversation tone in your sentence. For example, the following sentences are good opening. Study in them carefully. We thank you very much for your order for 500 ladies, the handbags and the purses. We have received your letter of 24th August 2012 and we are carefully attending to it. You will be glad to know that we are opening our branch of the Italian bakery in your towns for the convenience of our valuable customers like you, right? આ રીતે મિત્રો આપણે પહેલા પેરેગ્રાફમાં લખી શકીએ. સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં શું કઈ રીતે લખાય છે? તો સેકન્ડ પેરેગ્રાફ શુડ બી રિટન ઇન અ સિમ્પલ અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ ક્લિયર લેંગ્વેજ. બરાબર, ઇઝીલી તમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય સામેવાળાને એ રીતે લખવું જોઈએ. ઇટ શુડ નેવર બી vague and ambiguous. In fact, the second paragraph is the main body or the heart of the letter. Its message or the information is long, detailed. Separate paragraph should be used for idea or the topic. Shorter paragraph attract the reader's attention. For example, in the case of the sales letter or an offer letter, the first paragraph should awaken the reader. Instead, see just above number 3. For example, the second paragraph should appeal to the customer desire and the sense of the gaining profit. The third paragraph should convince him to buy your product, and the last paragraph should offer a good service, reasonable business term and thanks. બરાબર, તો આપણે સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં આપણે થેન્ક્સને થોડા આપણા જે તે પ્રકારની માલની ખરીદી અને વેચાણ જે છે, સેલિંગ જે છે એની બાબતની વાત કરવાની છે સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં. અને ક્લોઝરમાં આપણે શું લખીએ છીએ? ક્લોઝર ઓર ધ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ શુડ નોટ એન્ડ વિથ ધ સ્ટીરિયોટાઇપ ફેસ લાઇક ધ thanking you in the anticipation of your favor. We remember a modern businessman would prefer the following closer, for example, to give the letter or the finishing touch, right? Thank you. We shall appreciate a prompt reply. Your cooperation will obliges us, and your order will receive the prompt attention. You will again hear from us shortly. Please allow us to serve you for many years to come. Thus, the body of the business letter should be written systematically, clearly, and courteously, and that the letter may promote business, earn goodwill, and the cement relationship. જે મિત્રો અહીંયા આગળ આપણે ઓપનિંગ, બિગિનિંગ અને ક્લોઝરની જે વાત કરી છે એ બોડી લાઇન જે છે એ તમારે ખાસ મેન્શન કરવાનું રહેશે. બરાબર, બોડી લાઇન જે છે, રાઈટ, તો સંબોધન અને સમાપનની વચ્ચે પત્રનો દેહ સંદેશ લખાય છે. સંબોધનની નીચે 2 લીટી છોડીને પત્રનો સંદેશો શરૂ કરવામાં આવે છે. મુખ્યત્વે 2-3 ભાગમાં પ્રસ્તાવના, મુખ્ય સંદેશો અને અંત, ઓપનિંગ, મિડલ અને ક્લોઝમાં વહેંચાય છે. પ્રસ્તાવના ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરેગ્રાફમાં વિષયની શરૂઆત કરવામાં આવે છે અથવા તો અગાઉના પત્રનો સંદર્ભ જે છે, રેફરન્સ લખવામાં આવે છે. મુખ્ય સંદેશો, મેઇન મેસેજ, એક કે તેથી વધુ ફકરાઓમાં સમાયેલો જોવા મળે છે અને તેમાં જે માહિતી જે છે, બરાબર, એ આપવાની હોય છે અને ખૂબ જ મુદ્દાસર રીતે સરળ શુદ્ધ ભાષામાં ટૂંકાણમાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. અને અંતિમ ફકરામાં એ સંદેશાની બાબતમાં ત્વરિત પગલાં લેવાય, એક્શન લાઇન જેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. બરાબર, પત્રનો દેહ ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક લખવાનો વાત છે. કોઈ પણ મુદ્દો બાકી ન રહે તેમજ જરૂરી માહિતી દૂરની ટૂંકાણમાં મુદ્દાસર લખવો જોઈએ. ભાષા શુદ્ધ અને સરળ અને માહિતીભરી હોવી જોઈએ. તો મિત્રો આ બધું શું છે એ એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. અને બોડી લાઇન, બોડી જે છે, ધ લેટર ઓફ ધ બોડી ઓફ ધ લેટર એ તમારે નંબર 9માં આવે છે. બરાબર, હવે એના પછીનું પગથિયું જે છે એ છે ધ કમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ. કમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ એટલે કે આપણે જ્યારે લેટરની બોડી લખી અને એના પછી મેઇન ભાગ લખીને છેલ્લે આપણે યોર્સ ફેથફુલી લખીએ છીએ એની વાત છે ધ કમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ. પે એટેન્શન હિયર. The complementary clause is written 2 or the 3 spaces below the last line of the body of the letter and just above the signature near the right hand margin. It is like a goodbye or the courteous. બરાબર, તો લેટરની રાઇટ સાઈડ 2 લીટી છોડી અને આપણે આ સેલ્યુટેશન લખતા હોઈએ છીએ. લીવ ટેકિંગ, it should agree to the salutation.
સેલ્યુટેશન આપણે આ રીતે ડિયર સર, ડિયર સર્સ, ડિયર મિસ્ટર શાહ, મિસિસ મિશ્રા, સર, ડિયર મિસ્ટર દત્ત. પણ જ્યારે આપણે કોમ્પ્લિમેન્ટરી લખતા હોઈએ છીએ એ જગ્યાએ આપણે યોર્સ ફેથફુલી લખીએ છીએ, પછી કોમા કરીએ છીએ. વેરી ટ્રુલી યોર આ રીતે પણ લખાય, યોર સિન્સિયરલી પણ લખી શકાય, યોર ઓબિડન્ટલી લખાય, ઓલ્ડ સ્ટાઇલ, બરાબર. યોર રિસ્પેક્ટફુલી, યોર સિન્સિયરલી, કાર્ડિનલી યોર્સ એન્ડ યોર કોર્ડિનલી, બરાબર. તો તમે જે રીતે સેલ્યુટેશન કર્યું હોય એ રીતે તમે એનું સેલ્યુટેશન પણ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ આ રીતે એની સામે આપેલા છે, તો હું તમને બતાવી દઉં છું. તમારે આ રીતે લખવાનું રહેશે, બરાબર. આગળ જોઈએ તો કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ એટલે કે લેટર જ્યારે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ એના પછીની વાત છે. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ ઓલવેઝ એન્ડ વિથ ધ કોમાથી એન્ડ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ યોર્સ ફેથફુલી પછી કોમા જોવા મળે છે મિત્રો, જુઓ યુ કેન સી ધ કોમા હિયર એન્ડ એ સિગ્નેચર બિલો ઇટ, અને પછી એના નીચે આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, સિગ્નેચર લાઇક દેટ, યોર્સ ફેથફુલી, પછી આપણે અહીંયા સિગ્નેચર કરતા હોઈએ છીએ અને અહીંયા આપણું નામ લખતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. દેર ઇઝ નો એપોસ્ટ્રોફે, ઇન્વર્ટેડ કોમા કશું આપણે લખતા નથી ઇન ધ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ. ફોર એક્ઝામ્પલ યોર્સ એપોસ્ટ્રોફી એસ એવું લખતા હોતા નથી, બરાબર. યોર્સ ફેથફુલી ઇઝ લેટર રોંગ, જે એપોસ્ટ્રોફી એસથી કરીને લખતા હોય છે એ શું હોય છે, રોંગ છે. ઇટ શુડ બી સિમ્પલ યોર્સ, રાઈટ. Only the first letter of the first word is capitalized, not the first letter of the second or the third word. For example, yours faithfully is incorrect, right? It should be yours faithfully is the correct, right? When a letter ends with the participant phrase like thanking you, there must be written and I am or we are and I remain or we remain between the phrase and the complementary clause. ફોર એક્ઝામ્પલ થેન્કિંગ યુ આપણે એમ લખીએ છીએ. લેટર જ્યારે આપણે બોડી પાર્ટ પતે છે એના નીચે આપણે થેન્કિંગ યુ લખીએ છીએ. થેન્કિંગ યુ લખ્યા પછી આપણે યોર્સ ફેથફુલી લખીએ છીએ. પછી નેમ આવે છે અને નેમની અને કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ ઇન બિટવીન આપણે શું કહીએ છીએ, આપણી સિગ્નેચર, રાઈટ. In a modern correspondence, such a participle phrases are not the performed. The modern style is thank you and very truly yours and doctor અને સિગ્નેચર, બરાબર. તો આ વાત થઈ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝની મિત્રો, બરાબર. હજુ આપણે ઘણી બધી બાબતોની ચર્ચા કરવાની છે. હજુ તો સિગ્નેચર બાકી છે, પોસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ બાકી છે, ઇન્ક્લોઝર બાકી છે, આઇડેન્ટિફિકેશનલ ધી ઇનિશિયલ્સ બાકી છે, રાઈટ. કાર્બન કોપી જે નોટેશન બાકી છે અને પોસ્ટલ ઇન્સ્ટ્રક્શન. હજુ મિત્રો આના પછી આપણે એક વિડીયો બનાવવાની જરૂરિયાત પડશે. તો આ વાત થઈ મિત્રો આપણે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝની, રાઈટ. હવે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ જે છે, હા, એને આપણે સમાપન કહીએ છીએ અને સમાપન જે છે લીવ ટેકિંગ કહેવામાં આવે છે. હવે હું તમને થોડું બીજું પણ ધ્યાન દોરું અહીં આગળ કે સમાપન પત્ર દેહની છેલ્લી લીટીથી ક્યાં લખવો જોઈએ કે બે લીટી, છેલ્લી લીટીથી બે લીટી છોડીને જમણી બાજુ લખાય છે. જેમ સંબોધન કે મિલન મેળા વ્યક્ત કરવામાં આવતી હોય એ રીતે શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવે છે. સમાપન વિદાય વેળા વ્યક્ત કરવામાં આવતી શુભેચ્છા એટલે લીવ ટેકિંગ આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ. પાર્ટિંગ ગ્રેટિંગ કહીએ છીએ, જે ગ્રેટિંગ જે કહીએ છીએ એટલે કે જાતનું સંબોધન વપરાય છે તેમજ અનુસંધાનમાં સમાપન એ વપરાવું જોઈએ. વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહારનું મુખ્યત્વે યોર્સ ફેથફુલી, જે યોર્સ સિન્સિયરલી સમાપન તરીકે વપરાય છે. પહેલો અક્ષર કેપિટલ લખાય છે અને અંતમાં અલ્પ વિરામ વપરાય છે. અને ધ્યાન રાખવું કે યોર્સ ફેથફુલી ન આવે પણ શું આવે, યોર્સ ફેથફુલી. કોઈ પણ પ્રકારનો તમારે અહીંયા આગળ ઓફિસ્ટોપી એસનો ઉપયોગ કરવાનો છે નહીં મિત્રો, માઇન્ડ વેલ, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ એ છે સિગ્નેચર, રાઈટ. સિગ્નેચર એની લેટર વિધાઉટ એ સિગ્નેચર ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ ઓર ધ વર્થલેસ. મિત્રો 2 મિનિટ એક્સક્યુઝ મી. ચલો મિત્રો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. લેટ્સ બિગિન વિથ ધ સિગ્નેચર. એના પછી 11 નંબરમાં આવે છે ધ સિગ્નેચર. એની લેટર વિધાઉટ સિગ્નેચર ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટેડ ઓર ધ વર્થલેસ, બરાબર.
વિધાઉટ સિગ્નેચર વગરનો લેટર જે છે એ વર્થલેસ ગણાય છે, ઇનકમ્પ્લીટ ગણાય છે, અધૂરો ગણાય છે. માટે સિગ્નેચર મસ્ટ બી નીડફુલ ટુ રાઇટ ઇન ધ લેટર, બરાબર, ઇન બિઝનેસ લેટર. The signature signifies that the writers of the letter is completely aware and conscious about the content, and that he is the responsible for the meaning of the letter, right? Without the signature, the letter becomes legally invalid. The signature is written just below the complementary clause near the right hand margin. Sometimes it consists of only the name of the writers. Sometimes it includes the name of the firm which is the writer represent, and eligible signature is discourtesy. For example, however, the businessman may adopt the complicated signature for his checks to avoid the forgery, but generally a simple and the legible signature should be preferred, right? Also, no titles such as professor, doctor, etc. should ever precede the signature. For example, incorrect, yours faithfully લખી અને આપણે જે આ રીતે લખતા હોય છે સાદું નામ ડૉક્ટર બ્રિજેશ પાલી, બરાબર. તો આ રીતે નામ લખી અને સામે આપણે જે તે પ્રકારની આપણે હેન્ડરાઇટ જે સિગ્નેચર કરતા હોઈએ છીએ ઓટોગ્રાફ એ પ્રકારનું હોય છે, બરાબર. The signature should not be typed or stamped. It should be written in the letter written on the handwriting. The signature many times will not be easily readable. It should be typed within the brackets below the original signature. For example, મિત્રો જ્યારે આપણે કોઈ પણ લેટર રિટર્ન ફોર્મમાં લખીને ટાઈપ કરાવીએ છીએ, જ્યારે આપણે સોફ્ટ કોપી બનાવીએ છીએ, રાઈટ, કમ્પ્યુટરમાં ટાઈપ કરીએ છીએ, પછી એની પ્રિન્ટ નીકાળી અને સિગ્નેચર તો તમારે ટાઈપ કરી અને છાપીને કરવાની હોતી નથી. સિગ્નેચર તો તમારે હેન્ડ રિટર્ન એ તમારે પેનથી જ કરવાની હોય છે, એ એની ખાસિયત છે, બરાબર. લેટરમાં હેન્ડ રિટર્નમાં એ ખાસ તમારે સિગ્નેચર કરવાની હોય છે, મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવાની બાબત છે. આગળ જોઈએ, અહીંયા આગળ મિત્રો જુઓ, તમે જોઈ શકો છો કે શું કહેવા માગે છે કે when a lady sign the letter, she should indicate whether she is the Mrs. or the Mr. Nowadays they write only the Miss. For example, unmarried lady, જે અનમેરિડ જેના મેરેજ થયા હોતા નથી, યોર્સ સિન્સિયરલી મિસ ઇન્દિરા જે નહેરુ, બરાબર. તો મિસ ઇન્દિરા જે છે તો અનમેરિડ માટે આપણે મિસ વાપરીએ છીએ. જ્યારે મેરિડ લેડી હોય તો યોર્સ સિન્સિયરલી તો મિસ એના MRS વાપરીએ છીએ, મેરિડ હોય તો મેરીઝીસ. ધ મોડર્ન લેડી માટે આપણે શું વાપરીએ છીએ? મિસ સેન્ટ્રા, રાઈટ, MS. તો મિત્રો આ વાત થઈ જે છે મેરિડેબલ વુમેન છે, અનમેરિડેબલ વુમેન છે. ધ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ સાઇન્ડ સિગ્નેચર મસ્ટ ફોલો ધ લાસ્ટ લાઇન ઓફ ધ લેટર. લેટરની છેલ્લી લીટીમાં આપવાની હોય છે. If they appears no another page, the name of the firm should be written under the signature. For example, yours faithfully, name into bracket, and in middle, in between yours faithfully and name. આપણે શું કરીએ છીએ? સિગ્નેચર. We have to do the signature between the yours faithfully and the name, right? If a soul trades under his own name, for example, JJ Jinwala, his signature would be the cosmetic company, and his signature would be Kapil Dev Cosmetic Company, right? તો મિત્રો અહીંયા આગળ આપણને જે બતાવવામાં આવ્યું છે એ રીતે એની જે છે આગળ જોઈ લો મિત્રો. અહીંયા આગળ મુદ્દા રીતે આપણને આપેલી છે કઈ રીતે આપણે સિગ્નેચર કરવાની છે, એ તમને મિત્રો ઇઝીલી તમને સમજાવ્યું છે, બરાબર. તો આ વાત થઈ આપણે સિગ્નેચરની, અને સિગ્નેચર જે છે, રાઈટ, એ આપણે સહી એ તમારે ખાસ એ આવે છે, બરાબર. તો મેં તો મિત્રો તમને સારી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, બરાબર, અને તમારે બધી જ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી પડશે, બરાબર. હા, હવે અહીંયા આગળ જે છે આપણે સિગ્નેચરની જે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે એના પછી આપણે પોસ્ટસ્ક્રિપ્ટની વાત કરીશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. પણ આમાં હું તમને થોડું કહી દઉં કે સમાપનની નીચે એક સહી કરવામાં આવે છે. વાણિજ્યપત્ર દસ્તાવેજ હોવાથી એ પત્રને પ્રમાણિત બનાવેલ છે, અને સહી કરનાર વ્યક્તિ કાયદેસરની જવાબદારી વ્યક્ત કરે છે, અને હંમેશા હસ્તાક્ષરમાં થવી જોઈએ.
એટલે હેન્ડ રિટન હોવી જોઈએ. જો સહી અવાચ્ય હોય, જો વંચાવી ના હોય તો કૌંસમાં સહી કરનારનું નામ નિર્દેશ કરવો જોઈએ અને સહી કરનાર વ્યક્તિ સ્ત્રી હોય કે મિસ હોય કે મિસ્ટર હોય તેનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે. અને દાખલા તરીકે યોર્સ ફેથફુલી, યોર્સ સિન્સિયરલી આ બધું મેં તમને વાત કરીને સમજાવી દીધું છે, બરાબર. તો આધુનિક સમયમાં ખાસ કરીને આપણે યોર્સ ફેથફુલી આરવી જે નેમ લખી અને પ્રોડક્ટર એન્જિનિયરને એ રીતે આપણે લખતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો મિત્રો આ વિડીયો આપણે આટલા સુધી રાખીશું અને બાકીના જે 2-3 ભાગ વધ્યા છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. આટલા સુધી રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો. માર્કેટની અંદર આપણા પાસે નવા સિલેબસની બુક પણ આવી ગઈ છે, તો તમે લઈ શકો છો. પાલનપુરની અંદર ન્યૂ કોલેજ પોઈન્ટ પ્લાઝાની અંદર જે છે, કોલેજ રોડથી આ બાજુ થોડા તિરુપતિ પ્લાઝા એની અંદર જે છે દુકાનનું નામ છે આઈ થિંક ન્યૂ કોલેજ પોઈન્ટ, ત્યાં પણ મળી રહેશે અને ઝેરોક્સ સુપર મશીન પણ ત્યાં તમને મળી રહેશે, કોપી રાઈટ. તો આટલા સુધી રાખીએ છીએ મિત્રો. થેન્ક યુ.